Hi students, in the previous class we discussed about the derivative of a function. We defined the derivative of a function f as a limit. Today we use that limit function to calculate few simple derivatives. So today's section is Introduction to Techniques of Differentiation. First one is derivative of a constant. How we can find the derivative of a constant? We know that the derivative of a constant function is 0. And here we discuss how we will get that derivative as 0. So theorem, the derivative of a constant function is 0. That is, if c is any real number, then d by dx of c is equal to 0. നമ്മൾ f dash x ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്താണ്? We define f dash x as limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. What is the f of x here? f of x is constant c. അല്ലേ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് സി ആണ്. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് സി, ഏത് എക്സ് എടുത്താലും സി ആണ് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് സി ആണ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ്? സി ആണ്. സോ സി മൈനസ് സി ബൈ എച്ച്, ദാറ്റ് ഇസ് 0. സോ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0, 0 ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദിസ് ഹൗ വി ഗെറ്റ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ വി നോ ദാറ്റ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എനി കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, അല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് 1 എത്രയാണ്? ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 0. ദെൻ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് 3 is equal to 0. d by dx of pi, again pi is a constant value, അല്ലേ, so that's equal to 0. the constants ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. Next we discuss about the power rule, that is derivative of power functions. Then how is it defined? If n is a positive integer, then d by dx of x raised to n is equal to nx raised to n minus 1. So how can we prove this? d by dx of x raised to n is nx raised to n minus 1. Here our f of x is x raised to n, right? So take f of x as x raised to n, then by the definition we find the binomial expansion of x plus h the whole raised to n. കാരണം നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് എന്തായിട്ട് മാറും? എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ആയിട്ട് മാറും, അല്ലേ? സോ അതിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ എന്തുകൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ ബൈനോമിയൽ ഫോർമുല കൂടി, ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. So we get let f of x equal to x raised to n, then formula d by dx of x raised to n, that is f dash x equal to എന്തെന്ന് എഴുതാം? limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h, അല്ലേ? that is limit h tends to 0 f of x plus h is what? x plus h the whole raised to n minus f of x is x raised to n by h. Then taking the binomial expansion for x plus h the whole raised to n, we get x raised to n plus n x raised to n minus 1 into h plus n into n minus 1 by 2 factorial x raised to n minus 2 h square plus etc plus എത്രയാണ്? h raised to n minus എന്തുണ്ട്? ഇവിടെ ഒരു x raised to n ഉണ്ടല്ലേ, the whole divided by h. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു x raised to n നെയും x raised to n നെയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൂടെ? we cancel this x raised to n and minus x raised to n. അപ്പോൾ ഇത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എന്തായിട്ട് കിട്ടും? that is limit h tends to 0 n x raised to n minus 1h plus n into n minus 1 by 2 factorial x raised to n minus 2h square plus etc nx h raised to n minus 1 plus h raised to n all divided by h. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ടേമിനെയും h കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, അല്ലേ? h കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? this limit becomes limit h tends to 0 n x raised to n minus 1. ഇവിടുന്ന് എച്ചും ഈ എച്ചും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. then h സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും? h ആയിട്ട് മാറും. എക്സെട്ര h raised to n minus 1 എന്താവും? h raised to n minus 2 plus h raised to n എന്നുള്ളത് h raised to n minus 1 ആയി. ഇനി നമുക്ക് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാലോ. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? that is equal to ഫസ്റ്റിനകത്തിൻ്റെ ഇല്ല, h ഇല്ല, അല്ലേ? അപ്പം that is nx raised to n minus 1 plus ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ടേംസിലും ആരുണ്ട്? h ഉണ്ട്. സോ ലിമിറ്റ് h tends to 0 h എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും? 0 ആയിട്ട് മാറും. സോ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടേംസും എന്തായി? 0 ആയി, അല്ലേ? സോ our final answer is nx raised to n minus 1. So we get the power rule. If n is a positive integer, then d by dx of x raised to n is equal to nx raised to n minus 1. നമുക്കറിയാം ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു 4 എത്രയാണ്? 4x ക്യൂബ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു 6 റേസ് ടു 5, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? n is equal to any real number. If n is any real number, we can use this formula, that is extended power rule.
if r is any real number, then d by dx of x raised to r is equal to rx raised to r minus 1. That means നമ്മൾ ഏത് ഒരു എക്സ്പൊണൻ്റ് എടുത്താലും ആ ഒരു പവറിൻ്റെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പവറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ദാറ്റ് പവർ ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷൻ റേസ് ടു ദ പവർ മൈനസ് 1 ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ആറിന് ഏത് റിയൽ നമ്പർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എക്സ് റേസ് ടു ആർ മൈനസ് 1. ഇപ്പോൾ n1/2 എക്സ് റേസ് ടു 1/2 കണ്ടുപിടിക്കാം. 1/2 ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? 1/2 എക്സ് റേസ് ടു 1/2 മൈനസ് 1. അപ്പോൾ ആ രീതിക്ക് നമുക്ക് ഏത് പവർ ആണെങ്കിലും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ഈ ഒരു റൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, then next one is derivative of a constant times a function. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ കൂടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ how we find the derivative of that function? The theorem constant multiple rule. If f is differentiable at x and c is any real number, then cf is also differentiable at x and d by dx of cf of x is equal to c into d by dx of f of x. ഞാൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്, എക്സിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്, സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ നമ്പർ, എനി റിയൽ നമ്പർ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സി എഫും എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും. ഇഫ് എഫ് ഇസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ദെൻ സി എഫ് ഇസ് ഓൾസോ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ. എഫിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ്? ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു c times d by dx of f of x. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ? d by dx of cf of x, that is limit h tends to 0 cf of x plus h minus cf of x by h. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം? c കോമൺ എടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതാം? c ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എച്ച്. ഇനി നമുക്ക് ലിമിറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ c എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ c കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റിന്റെ ആൾജിബ്രായിക് പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് ഈ c-നെ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ലിമിറ്റിന്റെ വെളിയിലെടുക്കാം അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു c times limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. Then what is limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h? It gives us c into d by dx of f of x. So ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ കൂടെ കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന് മതി, ആ കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാത്രം ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് സംസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ്. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്മും ഡിഫറൻസും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കുമോ? So ഇവിടെ നമുക്ക് സം ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് റൂൾ. ഇഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി ആർ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എക്സ് ദെൻ സോ ആർ എഫ് പ്ലസ് ജി ആൻഡ് എഫ് മൈനസ് ജി. And d by dx of f of x plus g of x equals d by dx of f of x plus d by dx of g of x. Also d by dx of f of x minus g of x equals d by dx of f of x minus d by dx of g of x. f ഉം g യും x ലെ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ f plus g യും f minus g യും എന്തായിരിക്കും എന്ന്? x ലെ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും. And what is its derivative? d by dx of f of x plus g of x. How can we write d by dx of f of x plus d by dx of g of x? സം എടുത്തിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു എന്താണ്? ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക? സം ചെയ്യുക. ഓൾസോ ഡിഫറൻസ് d by dx of f of x minus g of x equals d by dx of f of x minus d by dx of g of x. സോ നമുക്ക് സമ്മിന്റെ ഫോർമുല പ്രൂവ് ചെയ്യാം. സിമിലർ വേ നമുക്ക് ആരെയും പ്രൂവ് ചെയ്യാം? ഡിഫറൻസും പ്രൂവ് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ സം. d by dx of f of x plus g of x. What is the formula? Limit h tends to 0 f of x plus h minus g of x plus h minus of f of x plus g of x by h അല്ലേ? എഫ് ഓഫ് നമ്മുടെ എഫിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പൊ എഫ് പ്ലസ് ജി ആണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് എന്നാവും. ആൻഡ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നാവും. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം അല്ലേ? എങ്ങനെ എഴുതാം? എഫ് ഒരുമിച്ചാക്കാം, ജി ഒരുമിച്ചാക്കാം. ഓ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച്. ഇനി നമുക്ക് ലിമിറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. സം ലിമിറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സം ഇസ് സം ഓഫ് ദ ലിമിറ്റ്സ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എച്ച് പ്ലസ് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0 ജി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ബൈ എച്ച്. Then what is this?
This is d by dx of f of x and this one is d by dx of g of x. Similar way നമുക്ക് ആരെയും പ്രൂവ് ചെയ്യാം. f of x minus g of x എടുക്കാം. f of x minus g of x എടുക്കുമ്പോൾ what's the formula? ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? f of x minus g of x അല്ലേ? അപ്പോൾ f of x plus h minus g of x plus h minus of f of x minus g of x. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ f of x plus h minus f of x ഇവിടെ എന്താവും? മൈനസ് ആവും. കാരണം g of x plus h നും മൈനസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും മൈനസ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് മൈനസ് കോമൺ എടുത്ത് ഇവിടെ എന്താവും? മൈനസ് ആവും. മൈനസ് ഓഫ് g of x plus h minus g of x എന്നാവും. ദെൻ ലിമിറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സമ്മിനും ഡിഫറൻസിനും ലിമിറ്റിന്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രൂ ആണ്. സോ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അഗൈൻ എന്ത് വരും? മൈനസ് വരും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് d by dx of f of x minus d by dx of g of x എന്നാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോർമുലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് d by dx of 2x raised to 6 plus x raised to -9 കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ദാറ്റ് ഇസ് 2x raised to 6. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് സം ആണല്ലേ. അപ്പോൾ സമ്മിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ സം അനുസരിച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് d by dx of 2x raised to 6 plus d by dx of x raised to -9 എന്നാവും അല്ലേ. അഗെയിൻ ഇവിടെ എന്താണ്? കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു എ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? വീണ്ടും 2 into d by dx of x raised to 6 എന്നുള്ള രീതിക്ക് എഴുതാം. സോ 2 into d by dx of x raised to 6 plus d by dx of x raised to -9. പിന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. ഓക്കെ, 2 into d by dx of x raised to 6. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് ഏതാണ്? പവർ റൂൾ ആണല്ലേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പവർ റൂൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? 2 into 6 into x raised to 5 plus again extended power rule. For any real number r നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ട്രൂ ആണെന്ന് ഒരു ഫോർമുല ട്രൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ x raised to -9 ട്രൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? -9 into x raised to -9 minus 1 that is -10. So our answer is 12x raised to 5 minus 9x raised to 10. Similar way നമുക്ക് ഏത് ഫോർമുല വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം. Find the area of the triangle formed from the coordinate axis and the tangent line to the curve y is equal to 5x raised to -1 minus 1 by 5x at the point 50. നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഫോംഡ് ഫ്രം ദ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ്. കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് ആണ് രണ്ട് ലൈൻസ് വരുന്നത്. And the tangent line to the curve y is equal to 5x raised to -1 minus 1 by 5x. അപ്പോൾ y is equal to 5x raised to -1 minus 1 by 5x എന്ന് പറയുന്ന കർവിൻ്റെ ടാൻജന്റ് ലൈൻ. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലൈൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടെണ്ണം കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ്, നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? y is equal to 5x raised to -1 minus 1 by 5x എന്ന് പറയുന്ന കർവിൻ്റെ ടാൻജന്റ് ലൈൻ. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ. അപ്പോൾ ടാൻജന്റ് ലൈൻ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ടാൻജന്റ് ലൈൻ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് 50. അപ്പോൾ 50 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കർവിൻ്റെ 50 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള ടാൻജന്റ് ലൈൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ടാൻജന്റ് ലൈന്, കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ്, ഇത് മൂന്നും വെച്ച് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാം? ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ. കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസും പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു ലൈനും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് രണ്ട് ലൈൻസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായത്? റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആയി അല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാഫ് BH ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്, ഈ ഒരു ടാൻജന്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. ആ ടാൻജന്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഈ ലൈൻ വന്നിട്ട് എക്സ് ആക്സിസിലും വൈ ആക്സിസിലും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് നമുക്കറിയണം. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ്സ് ഒരെണ്ണം ഏതാണെന്ന് പറയാം? 50 ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ. കാരണം ഈ 50 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ടാൻജന്റ് ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കർവിൻ്റെ 50 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ടാൻജന്റ് ലൈൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടാൻജന്റ് ലൈൻ എന്തായാലും 50 കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഏത്?
എക്സ് ആക്സിസിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഹൈറ്റ് അറിയണം, ബേസും ഹൈറ്റും വേണം. അപ്പൊ ഹൈറ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈ ആക്സിസിൽ ഇത് എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയണം അല്ലെ. ഈ ഒരു ടാൻജന്റ് ലൈൻ വൈ ആക്സിസിൽ എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയണം. അതറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ ഇക്വേഷൻ വേണം? നമ്മുടെ ടാൻജന്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ ടാൻജന്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? നമുക്ക് ആദ്യം അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്, നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം. So what is its derivative? Y dash x d by dx of 5x raised to minus 1 minus 1 by 5x. So what is this? 5x raised to minus 1, that is minus 5 into x raised to minus 1 ആണ് അല്ലേ. that is minus 1 into x raised to minus 2, that is minus 5x raised to minus 2 minus d by dx of 1 by 5x raised to 1 by 5 into x. So what's the derivative of x? Derivative of x is 1. So we get the answer, derivative as minus 5x raised to minus 2 minus 1 by 5. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സ്ലോപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. സ്ലോപ്പ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എവിടെയാണ്? 5 0 അല്ലെ. ഇപ്പൊ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് 5 0, that is y dash of 5. What is y dash of 5? Putting x equal to 5 in this equation, we get y dash of 5 is equal to minus 2 by 5. Then find the equation of tangent line. This equation of tangent line is y minus y naught. Y naught is 0. So y minus 0 is equal to minus y dash of x naught, that is what? Minus 2 by 5. Minus 2 by 5 into x minus x naught. X naught is 5. So we get the equation of line as y minus 0 is equal to minus 2 by 5 into x minus 5, or equivalently y is equal to minus 2 by 5x plus 2. So നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? y ഇന്റർസെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ. y ഇന്റർസെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? put x equal to 2 in this equation, we get the y intercept. What is that y intercept? When x equal to 2, we get y is equal to, sorry, when x equal to 0, we get y is equal to 2. So the y intercept is 2. നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ലെങ്തുകളായി അല്ലേ. ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 5 കിട്ടും, ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും? 2 ആണെന്ന് കിട്ടും. കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസുകളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ ഒരു കർവ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഈ ഒരു കർവ് അവിടെ 5 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള ടാൻജന്റ് ലൈനാണ്. അപ്പോൾ ആ ടാൻജന്റ് ലൈൻ ഈ ഒരു ആക്സിസിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈറ്റും കൂടെ കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എത്രയാണ്? 5 ആണെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു? ഈ ടാൻജന്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ y ഇന്റർസെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ y ഇന്റർസെപ്റ്റ്, you get the y intercept as 2. therefore the area is എന്താണ്? 1 by 2 bh, half bh അല്ലേ. 1 by 2 into 5 into 2, that's equal to 5 unit square. ഇതാണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏരിയ നമുക്ക് ടാൻജന്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു. ടാൻജന്റ് ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചു, ടാൻജന്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് കണ്ടുപിടിച്ചു? നമ്മുടെ y ഇന്റർസെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. then we get the use this y intercept, we get the height of the triangle. So from the base and height we find the area half bh, that is half into 5 into 2. So we get 5 as the area. Okay, thank you.